मतलब इस टाइम बहुत बुरा हाल है यूक्रेन 'ਚ स्पैशली लाइक इंडियंस ਨੂੰ बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अदरवाइज़ मतलब मैं यही चाहती ਹਾਂ कि वॉर ख़त्म होए तो पीस मेनटेन रहे उत्थे ਅਸੀਂ लाइक अप्रोक्सीमेट 3-4 दिन ट्रैवल किया है पूरी स्ट्रगल रही है अपनी सिटी तो बॉर्डर तक जाने दी फिर उस तो बाद जिद्दां टैक्सीज़ ने रश करके पिछे ही सानू लाता सीगा फिर असी 30 किलोमीटर पैदल चले हैं उत्थे ट्रैवलिंग का खर्चा ही बहुत है मेरे अपने $500 लग चुके हैं फिलहाल सिर्फ यूक्रेन तो बाहर निकलण लई। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਭਿਆਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੀ ਨੰਗਲ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੀ ਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਚਿਪਸ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ $500 ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मेरा नाम निकिता अग्निहोत्री है तो मैं इन्हों की छोटी सिस्टर आ कनिका दी तो मैं अपने कॉलेज तो 25 तरीक ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੇ कि बच्चा साडा फसिया हुआ है वॉर जोन चल रहा है किद्दां वापस आऊगा। फिर मैं उस दिन सारे सोशल मीडिया ते सर्च किया कि किहड़े नंबर है असी कित्थे हैल्प लई मंग सकते हैं। फिर साडे कोल 3 नंबर सीगे MEA दे दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फिर असी उन्हां ते कॉल किया पहले तो कोई चुकदा ही नहीं है सब तो पहली गल। जब चुकणगे फिर मैं उन्होंने कहा कि साडा बच्चा थोड़ी एडवाइजरी कड्ढण ते पोलैंड बॉर्डर ते जा रहा है वो पुज्जण वाला है तो उन्होंने 30 किलोमीटर हुण पैदल दा सफ़र उन्होंने टैक्सी छड्डती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सीगा। फिर वो पैदल जा रहे सी उत्थे। मैं उन्होंने कॉल किया कि बॉर्डर खुलिया है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो कहते तुसी बच्चे नूं कह दो कि पोलैंड ना जाए रोमानिया चल जाए। पोलैंड बॉर्डर ना हुणी सानू आया है कि ना वो बंद हो गया है। असी कहा कि पहला ही बच्चा इन्नी दूरों आया है 1200 किलोमीटर इन्नी मुश्किल नाल इन वो चल रहा क्राइसिस चल रहा इस वेले किद्दां क्रॉस करूगा वो रोमानिया होर 700 किलोमीटर दूर है उन किद्दां जाना रोमानिया तक। मैं उन्होंने पूछा कहते देखो इहदे च असीं तुहाडी कोई हैल्प नहीं कर सकते क्योंकि यूक्रेन दे अंदर इंडिया एम्बेसी कुछ नहीं कर सकती। तुसीं एक बारी बॉर्डर क्रॉस करा दो तुसीं रोमानिया भेज दो। असीं कि हुण बच्चा किद्दां जाऊगा उहदे कोल पैसे हैगे तुसीं पहले ये दसो कि इन्ना पैसा खर्च करके उधर पुज्जा हुण किद्दां जाना रोमानिया तक। फिर वो कहते असीं तां यही कह सकते कि तुसीं उहनूं ये कह दो चलो कि स्टे कर ले उत्थे जिथे है ना उत्थे स्टे कर ले फिर अगे देखते असीं की ये कोई आंसर नहीं सीगा। ये कोई हैल्पलाइन थानू ये इनफॉर्म नहीं करती है कि तुसी साडी की हैल्प कर रहे दस के बल्कि होर तुसी सानू डरा रहे हो कि हुण साडे बच्चे दा की होऊगा। फिर असी उन्होंने क्या कहते असी फोन किया इनू एक तो कम्यूनीकेशन भी बहुत औखा सी इन्हां कोल बैटरी भी इन्नी लिमिटेड सी इन्हां दे फोन डिस्चार्ज हो रहे सी। फिर असी इन्हां नू कॉल किया तो कहते कि सानू भी पता लग गया है कि ये वाला बॉर्डर बंद है। फिर भी इन्होंने इन्ने थके आ रहे सी 2-3 दिन तो सुते नहीं सीगे। फिर भी ये लोग गए बॉर्डर ते जब देखा इंडियंस नाल चंगा व्यवहार नहीं हो रहा सी। वो कह रहे सी कि थोड़ी सरकार ने साडी हैल्प नहीं की असी थोड़ी हैल्प क्यों करन थानू क्यों असी क्रॉस कराइए। फिर बच्चों ने बहुत मुश्किल उत्थे की। फिर मैं कॉल किते सब तो पहले मैं कॉल किया हैल्पलाइन CM हैल्पलाइन नंबर ते उन्होंने सानू कहा कि बच्चे कोल 4 चीज़ां होनी चाहिए कि उन्होंने कोल पासपोर्ट होना चाहिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो तीजा सी इंडिया का फ्लैग होना चाहिए तो एक होर चीज़ सी US डॉलर्स होने चाहिए। उन्होंने कहा ये 4 चीज़ां होणगियां तो थोड़े बच्चे नूं जान देंगे यही इंडिया एम्बेसी की गल हुई है। बट बच्चों नूं नहीं क्रॉस करन दे रहे सी फिर भी क्रॉस नहीं करन दे रहे सी। उस तो बाद असी बेसिकली साडा लाइक हिमाचल का वो है रेजिडेंस तो फिर मैं CM ऑफ हिमाचल नाल गल की उन्होंने पर्सनली गल की है मेरे नाल। मैं उन्होंने प्रॉब्लम सारी दसी उन्होंने कहा ये लो मेरा WhatsApp नंबर तुसी मैनू सारे डिटेल्स शेयर कर दो जो भी है इस बच्चे तो रिलेटेड। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक्सटर्नल अफेयर्स गल करदा है। उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स गल की शाम तक आई डोंट नो की होया या की गल हुई है। बच्चों ने कहा कि तुसी उधरों वापस आके दूजे बॉर्डर ते चल जाओ। बच्चे ने फिर अपना एक्सपेंडिचर करके गए है दूजे बॉर्डर ते उस बॉर्डर ते जाके फिर इन्होंने क्रॉस करन दिता अगे तो इंडियन एम्बेसी दी उन्होंने पूरी हैल्प मिल गई पोलैंड बॉर्डर ते। लोकल लेवल ते भी किस नाल अप्रोच कीती सी इत्थे लोकल मैं सिर्फ सेम हैल्पलाइन ते कीती सी लाइक ऑफ पंजाब CM हैल्पलाइन ऑफ पंजाब उत्थे उन्होंने नाल मैं गल कीती उन्होंने यही 4 चीज़ां कही थी कि थोड़े बच्चे कोल जे 4 चीज़ां आए तो फिर उन्होंने क्रॉस करन देंगे। फिर तुहानू कोई उन्होंने संतुष्टि वगैरह नहीं हुई तुहानू पूरी उन्होंने गल तुहानू लग्गिया नहीं भी हैल्पलाइन नंबर सही है भी हेल्प कर रहे हो
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ ਭੇਜਤਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਕ੍ਰਾਸ। ਕਨਿਕਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਡੀਸਨ MBBS ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? 2016 ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਸੈਪਟੰਬਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਯੂਕਰੇਨ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਐਂਡ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀਗੇ ਵਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇੰਡੀਆ? ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 3-4 ਦਿਨ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕਾਂਟ ਗੋ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕਾਂਟ ਕ੍ਰਾਸ ਦ ਬਾਰਡਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। -7 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਨੀ ਮੈਡੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ $500 ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਨੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵੀਵ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਰਕਿਵ ਔਰ ਸੁਮੀ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਪਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਲੈਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਖੁਦ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਪੂਰੀ 100% ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਟਰਗਲ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ, ਬੱਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵੀਵ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਸਕੋ। ਈਸਟਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਰਕਿਵ ਔਰ ਸੁਮੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵੀਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਦੈਨ ਨਿਕਲਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਸੋ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਖਾਰਕਿਵ ਔਰ ਸੁਮੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੋਲੈਂਡ 'ਤੇ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਪਥੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।